دانشمند پروکار جلالی بادشاہ، ضرب المثل بادشاہ جو بن گیا، سلیمان بادشاہ جس نے اپنی جوانی کے دنوں میں تخت پر بیٹھتے ہوئے خداوند سے درخواست کی کہ خداوند اس کو بڑی قوم بنی اسرائیل کا انصاف کرنے کے لیے ایک عاقل دل بخشے۔ خداوند نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور اسے کہا کہ تیری زندگی بھر تجھ جیسا کوئی عقل مند نہیں ہوگا، میں نے تجھے ایک دانا دل عطا کیا۔ اس نے 5000 کے قریب مثلیں لکھی، بہت سی باتیں اس کی بائبل مقدس میں تحریر نہیں بھی ہوئی، لکھا ہے کہ اس نے ہر ایک موضوع پر بات کی۔ بائبل مقدس کے اندر اس کی 3 کتابیں موجود ہیں اور یہ اس کی خدا کے روح سے دی گئی تحریک اور اس کے ذاتی تجربات اور بہت سی خوبصورت جو اس نے باتیں سیکھیں ان کو اس نے قلم بند کیا۔ وائس کی کتاب اس کی بالکل آخری عمر کے ایام میں لکھی گئی کتاب ہے، جہاں پر اس نے اپنی ساری زندگی کے نچوڑ جو تھے وہ رکھ دیے۔ وائس کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں سلیمان خداوند کے کلام میں درج کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا وہی پھر ہوگا، جو چیز بنائی گئی وہی پھر بنائی جائے گی، جو کچھ پہلے ہوا وہی پھر ہوگا، اور دنیا میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے۔ جب دنیا پر قدرتی دنیا پر ہم دھیان کریں تو ہمیں ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، دنیا کے اندر ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ آج ہم جاڑے کے موسم کی طرف جا رہے ہیں، آٹم آ رہی ہے، سردی آ جائے گی، ونٹر آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ سپرنگ آ جائے گی، پھر لمبا سمر آ جائے گا۔ ایک سائیکل ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی چیز نیا موسم نہیں آتا، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج شروع ہوتا ہے، اور روز ایسے ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ جنرلی ایسا ہی ہے، فطرت میں، نیچر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پر جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں تو اس کے ساتھ ہر چیز در حقیقت نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہیں کہ جو پہلے ہوا وہی پھر ہو رہا ہے۔ اس کی پیدائش دنیا میں انوکھی اور اس کی طرح کی ایک ہی ہے، اس جیسا نہ پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد کبھی کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ اس کے پہلے کبھی کسی کنواری نے نہ کسی بچے کو جنم دیا اور نہ کبھی اس کے بعد دیا جائے گا۔ وہ ایک انسان کا روپ تو لے کر آیا، پر وہ نیا انسان تھا، وہ نیا آدم تھا، وہ پرانا آدم نہیں تھا۔ اور اسی لیے جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے بہت سی چیزوں کو کیا کیا، نئے انداز سے، نیا پن ان کے اندر آنے لگا۔ وہ نئے نئے کام کرتا تھا جس سے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے، تعجب کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ تو نئی تعلیم ہے، یہ تو نئی بات ہے۔ اور جب اس نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے پہلا ہی معجزہ انجام دیا تو وہ معجزہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کبھی کسی نے پانی سے مے نہیں بنائی تھی۔ لوگ مختلف چیزوں کو لے کر تو مے بناتے تھے یا انگوروں کے رس سے تو مے بنایا کرتے تھے، پر پانی سے مے کبھی نہیں بنائی گئی تھی۔ اس نے مے بنائی، پر وہ مے کیسی تھی؟ وہ نئی مے تھی، نئے کانٹینٹ سے بنائی گئی مے، ٹوٹلی نئی مے۔ اور میں کبھی کبھی اس بات سے محفوظ بھی ہوا کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں۔ بہت سے ہمارے لوگ جو جواز تلاش کرتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح نے بھی تو میں بنائی تھی تو پی لینے میں کیا حرج ہے۔
یا سمجھتے ہیں جی ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے میپ بنائی تھی. تو میں ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر یسوع والی ہے تو رج کے پیو، کیونکہ اس سے کوئی نالی میں نہیں گرا تھا، کوئی بے ہوش نہیں ہوا تھا، کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی. نہیں میپ تھی، اگر وہ ہے تو جتنی مرضی پیے، پر اگر وہ نہیں ہے تو پھر خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ میں سانپ کی طرح ڈستی ہے، جو کوئی اس سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں ہے. پر خداوند نے نیا بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہونے والی ہر بات نہیں ہے. وہ جب مردوں میں سے جی اٹھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے موت کو شکست دے کر، قبر کو شکست دے کر مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ باپ کے دہنے طرف جا بیٹھا تو خداوند کا کلام آخری کتاب بائبل مقدس کی اس کے 21ویں باب کی 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کیا کہا؟ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر چیز نئی ہوتی دکھائی دیتی ہے. جب اس نے ایسا کام شروع کیا بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، لیکن ایک بڑی بھیڑ تھی جو متجسس تھی، اس کے پیچھے چلتی تھی. اور اس میں ایک بنی اسرائیل کے علماء کا طبقہ بھی تھا، مذہبی رہنماؤں کا طبقہ بھی تھا، جو حیرت زدہ تھے، جو متجسس تھے، جو ان باتوں کی سوچ اور فکر میں تھے، کھوج میں لگے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ مسیح خداوند کو اور قربت سے جاننا چاہتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتے تھے، دریافت کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیسی تعلیم دیتا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کی سوچیں، اس کے خیالات کیسے ہیں. اور انہی میں سے ایک بنی اسرائیل کا استاد جس کو کہا گیا، ایک بہت بڑا شخص جو سنہیڈرن کا ممبر بھی تھا، رات کے اندھیرے میں خداوند یسوع المسیح سے ملنے کے لیے آیا. اور جب وہ مسیح خداوند سے ملنے کے لیے آیا تو خداوند نے اس پر مسیحی ایمان اور خدا کی بادشاہی کے اس بڑے بھید کو کھولا جو ہر ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ بڑا بھید، نئی پیدائش کا بھید، نئے جنم کا بھید، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کے ساتھ کیا. اور نیکودیمس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا یہ مکالمہ ایک بہت زبردست مکالمہ تھا، جس میں خداوند نے اپنا دل اس پر کھولا، وہ مکاشفہ دیا جو ہر ایک نجات پانے والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کو جانے اور اس پر عمل کیے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخلہ ہمارے ملجی خداوند یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق ناممکن ہے. نیکودیمس تھا کون؟ خداوند کا کلام اس کے بارے میں بہت مختصر بیان کرتا ہے. نیکودیمس کا ذکر نئے عہد نامے میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے. تیسرا باب اس کی پہلی سے 21 آیات یہاں پر ڈائیلاگ ہے. پھر 7واں باب یوحنا کا اس کی 50ویں آیت، اور پھر آخر میں خداوند یسوع مسیح کی موت کے قریب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں 19ویں باب کی 38 سے 42 آیات تک. صرف یوحنا رسول اس کا ذکر کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا شخص تھا. اس کے نام کے معنی ہیں کانکرر آف دا پیپل، لوگوں کا فاتح، لوگوں کو فتح کر دینے والا. یونانی زبان کے 2 الفاظ سے مل کر اس کا نام بنا ہے، نکے جس کا مطلب ہے کانکرر، اور ڈیموس پیپل، لوگوں کو فتح کرنے والا. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، وہ رولر تھا، وہ اعلیٰ ترین جو ایک ان کی مجلس تھی جس کو سنہیڈرن کہا جاتا ہے، جہاں پر قوم کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ مذہبی رہنما، طاقتور ترین سیاسی لوگ بھی بیٹھتے تھے. 70 لوگوں کی جماعت وہ اس کا رکن تھا. وہ فریسیوں کے فرقے سے تعلق رکھتا تھا، جس فرقے کے ساتھ پولس رسول بھی تعلق رکھتا تھا. یہ سب سے زیادہ پابند شرع فرقہ تھا، اور فریسیوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک استاد تھا، یہ ربی تھا، اور خداوند کا کلام اس کو بیان کرتا ہے وہ ٹیچر آف دا لا، شریعت کا سکھانے والا تھا.
खुदावंद यीशु मसीह ने 10वीं आयत में तीसरे बाब की यूहन्ना के उसको इसराइल का उस्ताद कहा। बहुत बड़ा टाइटल है, इसराइल का उस्ताद। एक बहुत जबरदस्त जामे शख्सियत, हर एतबार से, सियासी तौर पर भी बहुत बासर, मजहबी तौर पर, शरीयत के एतबार से शायद वो बेऐब शरीयत पर अमल करने वाला था, क्योंकि फरीसी बहुत सख्ती के साथ शरीयत पर अमल पैरा रहते थे। वो रूलर था, सियासी भी था, मजहबी भी, हर एतबार से ताकतवर शख्स था, अक्लमंद भी बहुत था, क्योंकि उस्ताद था, बूढ़ा था, तजर्बे के एतबार से बहुत जबरदस्त था। तो भी जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी गुफ्तगू हुई तो उसकी हालत गैर थी। वो सबसे ज्यादा हेल्पलेस दिखाई देता है, सबसे ज्यादा कम इल्म दिखाई देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। वो सच का चूंकि मुतलाशी शख्स था, सच की तलाश में था। निकोदेमस ना सिर्फ सीकर ऑफ ट्रूथ था, वो सीकर ऑफ द किंगडम था। वो खुदा की बादशाही का मुतलाशी था, और वो मुतलाशी होकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उसने मसीह खुदावंद से खुदा की बादशाही के बारे में कोई सवाल नहीं किया, पर मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, वो जो पोशीदा ख्यालात से वाकिफ है, क्योंकि यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि कौन मसीह के साथ था कौन नहीं था, उसको हाजत नहीं थी कि कोई उसकी बाबत गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल के अंदर क्या है। बहुत मरतबा बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे कि कई मरतबा शागिर्द आपस में खुसर करते थे, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे वो क्या कह रहे हैं। उसने उनके ख्यालात को जानकर कहा। कभी लोग आपस में गुफ्तगू करते थे और खुदावंद यीशु मसीह को मालूम होता था कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद खुदा होकर सब कुछ जानता था कि आदमी के दिल में क्या है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मसीह खुदावंद जानते थे कि वो बादशाहत की मुतलाशी है, खुदा की बादशाहत का मुतलाशी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली उसके दिल के अंदर छुपे हुए सवाल को एड्रेस किया, क्योंकि वो खुदा की बादशाही का मुतलाशी था। मसीह खुदावंद ने उसको बयान किया कि वो बादशाही को कैसे देख सकता है, वो कैसे उसमें दाखिल हो सकता है। इस मकाम पर आकर खुदावंद यीशु मसीह ने इस भेद को बोला कि खुदा की बादशाही को जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए नई पैदाइश ज़रूरी है। और ये क्यों कर ज़रूरी है, इसका भी खुदावंद ने बयान किया। निकोदेमस की सारी तारीफ को कोई फिक्र नहीं करता, क्योंकि आप देखें जब वो आकर मसीह खुदावंद से मुखातिब होता है तो बहुत खूबसूरत अंदाज है। अरे रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो काम तू करता है, जो मौत से तू दिखाता है, कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ खुदा ना हो। अब इसका मतलब ये है कि निकोदेमस बहुत देर से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे था। वो गौर मुताला कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत कैसी है। वो उसे बहुत एनालिसिस कर रहा था, तज्जिया कर रहा था, हर पहलू से उसको देख रहा था। तो जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह हिलल रबी के मदरसे में नहीं गए, सेमिनरी में नहीं गए, वो शमाई के मदरसे में नहीं गए, उसने बाकायदा शरीयत की कोई तरबियत नहीं पाई। वो बड़े बड़े यहूदी रबियों और यूनिवर्सिटी के किसी जगह पर शागिर्द नहीं हुआ। तो भी वो ऐसा जबरदस्त है कि इस्राइल का उस्ताद उससे हैरत ज़दा है, उसके कलाम से मुतासर है, उसके काम से मुतासर है, और आकर उसको कहता है कि मैंने ये नतीजा निकाला है, हम ये जानते हैं कि तू ऊपर ही से उस्ताद होकर आया है। वो पहचानता है, किसी हद तक पहचानता है कि यीशु क्या है, ताहम उसको क्या समझ रहा है कि वो रबियों में से एक रबी है। बेशक खुदा का उस पर बड़ा फजल है, बेशक वो ऊपर ही से मुकर्रर कर दिया गया, तो भी क्या है, एक रबी है। पर अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली कि उसको पहचाने के दर हकीकत वो कौन है। आया वो महज रबी है,
یا نبیوں کا خداوند ہے، انبیاء کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کون ہے؟ ابھی تک اس کو پہچان نہیں پایا، تو اوپر سے استاد ہو کر آیا، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ خدا نہ ہو۔ تاہم خداوند نے اس کی اس بڑی تعریف کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، کیونکہ یہ اس کے لائق تعریف نہ تھی۔ اس نے سیدھا ڈائریکٹلی جو اس کے دل میں بھرا تھا اس پر بات کی، اور یہ فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بائبل مقدس کے اندر گریک زبان کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، بہت زبردست بامانی لفظ ہے۔ یونانی زبان کا عام سچائی کے لیے استعمال ہونے والا، کوئی بھی گفتگو کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یا کوئی جھوٹ کے برعکس جو بھی چیز ہے، نقل کے برعکس جو اصل چیز ہے، اس کے لیے جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو الیتھیا کہا جاتا ہے۔ پر یہاں پر لفظ الیتھیا نہیں ہے جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ لفظ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے آمین، آمین آمین، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور آمین کا مطلب سچ، کیسا سچ ہے کہ جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں جاتے ہیں اس کے 3 باب کی 4 آیت میں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا یہ نام ہے آمین، اول و آخر۔ اور آمین، سچائی خدا کے باہر نہیں ہے، حق خدا سے باہر نہیں ہے، حق خدا کی ذات ہے، ذات سے نکلتا ہے، اور جو کچھ اس خدا کی ذات سے ہٹ کر ہے وہ جھوٹ ہے، وہ نقلی ہے، وہ ناقص ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں یہ بھی کہا کہ حق میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو مسیح خداوند جب 2 بار یہ کہتے ہیں آمین آمین، زور دیا جا رہا ہے، آلریڈی یہ بہت پاورفل ورڈ ہے کہ میں جو حق ہوں تجھ سے حق بات کر رہا ہوں، سچائی کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ڈبلی ٹرو ہے، یہ ایبسولوٹلی سچ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بادشاہی کے دروازے نظر نہیں آتے، وہ کھلتے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اس لیے لازم ہے، ضرور ہے، ایبسولوٹلی نیسیسری ہے کہ ہر ایک شخص نئے سرے سے پیدا ہو، نئی پیدائش کا تجربہ رکھے، نیا جنم لے، جس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ہماری کلیسیاؤں میں اس کی منادی نہیں ہوتی، پریسبیٹیرین کلیسیاؤں میں، ریفارمڈ کلیسیاؤں میں اس کی منادی نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھائیوں والی منادی ہے۔ بھائیوں والی منادی نہیں، یہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، فرمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ لہذا سوال یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوا کیسے جائے؟ یہ بزرگ شخص ہے، وہ حیرت زدہ ہے کہ یہ نبی جو آسمان کی طرف سے آ گیا، خدا کی طرف سے مقرر ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایک شخص جب بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات ہے کہ ایک بار پیدا ہونے والا شخص ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو اور پھر پیدا ہو۔ نیکودیمس بات بابے کی نہیں ہے، بزرگ کی نہیں ہے کہ جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک نومولود بھی پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی ماں کے پیٹ میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں سے ایک ہی بار پیدائش ہوتی ہے، کوئی دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ پر خداوند یسوع مسیح اس شخص کو پھر واضح کرتے ہیں کہ تو
बनी इसराइल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझता? जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तेरी समझ में नहीं आती, तो फिर अगर मैं आसमान की बातें करूं तो तू उनको क्यों कर समझेगा? बनी इसराइल का उस्ताद है पर तेरी रूहानी आंखें बंद हैं, तुझे रूहानी आलम की खबर नहीं। और बहुत से लोग पुलपिटों पर खड़े होते हैं पर रूहानी आलम का कुछ मालूम नहीं होता, खुदा के रूह और उसकी कुदरत से वाकिफ नहीं होते, खुदा की रूहानी जिंदगी से बेबहरा होते हैं। वो शरा के आलम बन सकते हैं, बाइबल के भी शायद कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं, पर रूह जो खुदा का रूह है, रूहानी आलम है, उसके ऑपरेशन, रूह के ऑपरेशन से वाकिफ नहीं होते। मैं तुमसे जो बात कह रहा हूं तू समझता नहीं है। कोई शख्स उस वक्त तक नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता, फरमाया, जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो। ये नई पैदाइश जिस्मानी पैदाइश नहीं है, रूहानी पैदाइश है। आप जानते हैं कि पहली दुनिया की पैदाइश भी पानी और रूह के वसीले से ही हुई थी। पैदाइश की किताब का खुलता हुआ पहला सफा क्या बयान करता है? इब्तिदा में खुदा ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया, और जमीन कैसी थी? वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह क्या करती थी? पानियों की सतह पर चुंबश करती थी। फिर जिंदगी कहां से पैदा हुई? उसी पानी में से। और सारे जमाने की साइंस क्या कहती है? पानी से जिंदगी पैदा हुई है, रूह के ऑपरेशन से जिंदगी उसमें पैदा हुई है। रूह और पानी के बगैर ना पहली तबई नेचुरल मादी पैदाइश हुई, ना रूहानी पैदाइश हो सकती है। जब नई पैदाइश होगी तो वो भी पानी और रूह के वसीले से ही होगी। पानी और रूह, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि कोई नए सिरे से पैदा हो सके। जमीन के अंदर बीज बोया जाता है, वो पानी और हवा जब तक ना हो, नमी ना हो, हवा ना हो, रोशनी ना हो, उग नहीं सकता, उसके अंदर जिंदगी नहीं आती। जिस्मानी पैदाइश जिस्मानी तौर पर आती है। खुदावंद ने फरमाया, जो जिस्म से पैदा हुआ है निकोदेमुस, वो जिस्म है। जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। ये पैदाइश रूह से आती है कि खुदा के फजल से, खुदा के अंदर, खुदा के रूह से वो नई जिंदगी डाली जाती है, जिससे गुनाहगार की मुर्दा रूह जी उठती है और वो एक नया मखलूक बनता है, नया इंसान बनता है। नई पैदाइश रूहानी पैदाइश है। दिल नया जब दिया जाता है, यसाया का सहीफा उसका 44वां बाब और उसकी 3री आयत, वहां पर खुदावंद ने ये ऑलरेडी बताया कि किस तरह से खुदावंद नया दिल देगा, नई रूह डालेगा और इंसानों को वो नया बनाएगा। क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी दे दूंगा, खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर रखूंगा। इसी तरह हिजकिय्येल का 36वां बाब वो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन बातों को बयान करता है कि क्यों कर खुदावंद रूह के वसीले से ये सब खूबसूरती के साथ काम अंजाम देगा। 25वें से 27वीं आयत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से बयान करती है। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। खुदावंद का कलाम जैसे इब्तिदा में पानी और रूह से पहली दुनिया पैदा की, खुदा नए इंसानों को जब नई इंसानियत देना शुरू करता है, वो भी पानी और रूह के साथ खुदा के कलाम से पाक का धोकर और रूह के नया दिल अता करने से वो नई पैदाइश अनायत करता है।
पर इस नई पैदाइश की बुनियाद क्या है, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी ये नई पैदाइश? खुदावंद यीशु मसीह ने उसका भी यहाँ पर खूबसूरती के साथ बयान किया। खुदावंद फरमाते हैं कि जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी तरह जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो फिर तुम जानोगे कि मैं कौन हूं और उससे नई पैदाइश होगी। मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत इस नई पैदाइश की बुनियाद फराहम करती है। आप जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को गिनती की किताब उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या वाक़या है? जब बनी इसराइल बदकरदारी में पड़ गए, बुत परस्ती में पड़ गए, तो खुदा ने जलाने वाले, मौत पैदा करने वाले सांप उनके अंदर भेज दिए। हजारों लोगों की मौत हो गई। उन्होंने मूसा के आगे दरखास्त की, मूसा ने खुदा के सामने दरखास्त की, तो खुदावंद ने क्या फरमाया था कि एक पीतल का सांप बना, उसको लकड़ी पर, बलि पर लटका दे, और जो कोई उस पर नजर करेगा वो बच जाएगा, मौत उससे टल जाएगी। ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की एक सलीब से पहले एक तमसील थी, एक छवि दिखाई गई, और ऐसा ही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उस तारीखी वाक़े को बयान करके अपनी सलीबी मौत का जिक्र इस बड़े खुदा के बंदे निकोदेमुस से कर रहे हैं कि जैसे मूसा ने सांप को बलि पर चढ़ाया था, वैसे ही जब तुम इब्ने आदम को बलि पर चढ़ाओगे तो उससे नई पैदाइश की राहें खुलेंगी। सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप। लाज़िम है, जरूर है कि इब्ने आदम भी उसी तरह ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखिए अपनी बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या खुदावंद के पाक कलाम में लिखा गया है। तीसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत में इस राज को खुदावंद यीशु मसीह खोल रहे हैं। मसीह खुदावंद ने फरमाया, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है, ऑप्शनल नहीं है बात। ये नहीं कि हो गया तो हो गया या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी जानते थे कि वो किस मकसद के लिए दुनिया में आए। उसकी जिंदगी में कुछ जरूर थे, लाजम थे, मस्ट थे, और उनके हुए बगैर इंसान की निजात मुमकिन नहीं थी। और उसमें से एक क्या थी? सलीब। सलीब उसकी जिंदगी से टाल नहीं सकती थी। ये जरूरी बातों में से जरूरी बात थी, इंतहाई जरूरी थी। इसलिए गतसमनी के बाग में जाकर भी जब मौत सामने थी, दुख और मसाइब सामने थे, खुदावंद ने कहा, घबराती है मेरी जान, मरने की नौबत आ पहुंची, तो अब ये बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे कर जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो। बाप की मर्जी ये थी, ना टलने वाली मर्जी थी, एब्सोल्यूट विल थी खुदा की कि यीशु के मसलूब हुए बगैर, ऊंचे पर चढ़ाए बगैर मुमकिन नहीं है कि दुनिया बचे। दुनिया की निजात का काम और इंसान, गुनाहगार इंसान, गुनाह में मुर्दा इंसान की नई पैदाइश का काम मुमकिन नहीं है जब तक वो मसलूब ना हो, ऊंचे पर ना चढ़ाया जाए। उसी तरह तुम भी मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। इसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत है। सलीबी मौत के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत से गैर अक़वाम वाले कहते हैं जी एक ही तमाशा है, खुदा ने जरूर अपना बेटा कले मसलूब होवे मरे तो फिर गुनाह इंसानों ने माफ करे। वैसे ही नहीं माफ कर सकता, वैसे ही माफ कर सकता, खुदा को वैसे भी कर सकता है। खुदा के कलाम के मुताबिक हरगिज़ नहीं। जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। सूली चढ़े बगैर माफी महाल हो नहीं सकता था, इसलिए उसका खरूज चढ़ना जरूर था। ये बुनियाद उसके मसलूब होने पर है। साल्वेशन की बुनियाद, उसका बुनियादी पिलर खुदावंद यीशु मसीह की क्रॉस है। लिहाजा जब ऐसा होता है
भाई नई पैदाइश का फिर रिजल्ट क्या आता है? अगर कोई उस पर ईमान लाता है तो लिखा है कि वो फिर हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी नई पैदाइश हो और ऐसी जिंदगी पाए जिसमें मौत का कोई असर ना हो, मौत उस पर कभी गालिब ना आ सके। हर एक शख्स के लिए खुदावंद की मर्जी ये है कि वो तौबा करे, मसीह पर ईमान लाए, उसकी सलीब पर ईमान लाए और वो हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे, खुदा के इकलौते बेटे जिसने आकर ज़मीन पर अपनी जान दी, उसके शामिल होने, उस पर ईमान लाने और उसकी बादशाहत में शामिल होने के वसीले से ही मुमकिन है। वो वाहिद और इकलौता है जिसके बगैर ये बाकी किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। कोई उसके वसीले के बगैर और रूह और पानी से पैदा हुए बगैर उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा यीशु मसीह को दर हकीकत पहचान भी नहीं सकता, और जो मसीह को नहीं पहचानता वो खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह में खुदा की बादशाही मुजस्सम होकर ज़मीन पर आई है। वो बादशाह भी है और वही उसकी बादशाही भी है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और जब तक वो मसलूब ना होता और कोई शख्स मुर्दों में से जी ना उठता, ये नई ज़िंदगी के, नई पैदाइश के, खुदा की बादशाही के दरवाजे गुनाहगार इंसानों पर खुल नहीं सकते थे। पर खुदा का शुक्र हो कि ये ऐसा मुमकिन हुआ, वो हमारी खातर आया, वो मसलूब हुआ, वो ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसने खुदा की बादशाही के दरवाजे खोल दिए, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। निकोदेमस, कौम का बड़ा बुजुर्ग, उस्ताद इसराइल का, आला तरीन हस्ती का आमिल, सियासी तौर पर टॉप लोगों को कांकर करने वाला एक रूलर, एक हाकम, उसको भी इस बात की ज़रूरत थी कि वो नए सिरे से पैदा हो, और दुनिया के हर गुनाहगार को ज़रूरत है कि वो नए सिरे से पैदा हो, यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा के रूह की कुदरत से नए सिरे से पैदा हो, ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो और अब्दी ज़िंदगी का वारिस ठहरे। आज की सुबह खुदावंद का रूह हमें चैलेंज कर रहा है कि आया हम निकोदेमस की तरह नॉमिनल किस्म के मसीही हैं, नाम नेहाद किस्म के मसीही। बहुत से लोग आदतन गिरते आते हैं, एक नफ्सियाती तस्कीन भी होती है, किसी हद तक रूहानी तस्कीन भी होती है, पुष्ट दर पुष्ट भी आ रहे होते हैं, लेकिन नई पैदाइश का कुछ तजर्बा नहीं होता। खुदा के रूह से उनको नया दिल नहीं मिला। खुदा यीशु मसीह को उन्होंने वाकईतन अपनी जिंदगी सौंपी नहीं है। उसकी सलीब के नीचे आकर उस गुनाह को बर्बाद नहीं किया, शिकस्त नहीं दी जो उन पर कब्जा किए रहता है। अभी तक बहुत से लोगों की वो आँख खुली नहीं कि हकीकी तौर पर जाने कि यीशु मसीह है कौन। बहुत से रस्मी तौर पर उसको खुदावंद खुदावंद कहते रहते हैं, पर खुदावंद ने फरमाया कि तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो जब तक मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। उसके खुदावंद होने का मतलब ये है कि हम उसकी हर एक हुक्म के ताबे हों, उसका हुक्म बजा लाएं, और उसका एक पक्का हुक्म और फरमान ये भी है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज की सुबह खुदावंद का रूह अगर आपको तहरीर दे रहा है, मौका है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें खुदावंद के हुजूर। उसकी मेज़ पर भी आने वाले हैं जहाँ पर हम उसके ऊंचे पर चढ़ाए जाने को याद करते हैं, क्योंकि हम हर माह ये जानते हैं, ऐलान किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और ये कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, जब कभी खाते हो मेरी यादगारी में ऐसा करो। प्याला लेकर कहा ये प्याला मेरे खून में वो नया अहद है
جو بہتوں کی نجات کے لیے بہایا جا رہا ہے۔ جب کبھی پیتے ہو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم کھاتے اور جب کبھی پیتے ہو، اور رسول نے کیا کہا، تم اس کی موت کا اظہار کرتے ہو، اس کی موت کا اعلان کرتے ہو۔ اس کی موت جو سلیم میز پر آنا، اس کی موت کا اور اس کے دفن ہونے کا اور اس کے مردوں میں سے جیتنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے خدا ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، نیا دل دیتا ہے، نیا انسان بنا دیتا ہے، ہمیں نیا جنم دیتا ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے ابدی شہری بنیں۔ میز پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور اس کو نئے طور پر اپنا آپ دیں، تاکہ وہ آپ کو نیا انسان بنائے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ خداوند